فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آئیے ایک ایسے انسان کی کہانی سنیں جو بڑا خوش ہے، بڑا کامیاب ہے. یہ دونوں الفاظ ہمارے لیے بڑے خوشی کے. جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی انسان بڑا کامیاب ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. جو کامیاب ہے اس کی خوشی کیا ہو. جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی انسان بڑا خوش ہے تب بھی ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی خوش ہو جاتے. تو انسان کی ایک کہانی اس کی خوشیوں کی اور کامیابیوں کی. خوشی کا اور کامیابی کا معیار کچھ مختلف ہے ورنہ یکساں. کامیاب انسان اور خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر لے جائے. وسائل دنیا میں بہت اللہ نے بنائے، کائنات میں چیزیں بہت ہیں، لیکن ہر انسان کو مقدر ہے. اسے جو اپنے مقدر میں ملتا ہے اسی اعتبار سے اس کی کامیابی اور اس کی خوشی طے ہوتی ہے. اب انسان خوش ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے تو اس کا الگ الگ معیار بنتا ہے. لیکن عمومی طور پر ہر وہ انسان خوش مانا جاتا ہے، کامیاب مانا جاتا ہے جو یقینی طور پر اس دنیا میں زیادہ کچھ حاصل کر لے اور اس کی تقدیر نے اس کا بھلا کیا. اسی خوشی میں ایک مرحلہ وہ آتا ہے انسان کا کہ وہ انسان اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اس کی انسانیت تھوڑی دیر کے لیے خوشیوں میں غائب ہو جاتی ہے. انسان اس کی انسانیت خوشیوں میں ڈوب جائے، خوشیوں سے لطف لے اور خوشیوں سے انجوائے کرے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن انسان اور اس کی انسانیت اگر خوشیوں میں گم ہو جائے، غائب ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اسے بحیثیت انسان کے کیسا رہنا چاہیے، اسے انسان کے طور پر کیا کرنا چاہیے، کیا اس کی لمیٹیشن ہے، کیا کچھ چیزیں ہیں جو اسے نہیں کرنا چاہیے، جس سے بچنا چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے، خوشیاں اور کامیابیاں ملتی کیسے؟ بہت ساری چیزوں کے کرنے سے اور بہت ساری چیزوں کے چھوڑنے سے. اگر انسان آزادانہ سب کچھ کرتا رہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اسے خوشیاں کبھی نہیں ملیں گی. خوش اسی وقت ہوتا ہے، کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ہر اس چیز کو کرتا ہے جو اسے خوشیوں کی طرف لے جانے والی ہو اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اسے ناکام کرنے والی ہو. بالکل اسی طرح جب انسان خوش ہو جائے، کامیابی کی منزل پر پہنچ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر یہ طے کرے کہ اسے اپنی خوش زندگی میں، اپنی کامیاب زندگی میں کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. اگر وہ یہ تمیز نہ رکھے یا وہ یہ طے کر لے کہ اب اسے اس تمیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یقین جانیے وہ کامیاب انسان، وہ خوش انسان، وہ حقیقت میں پھر گویا کہ اپنے آپ کو ایک نئی ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے. کامیابی کے بعد اپنے آپ کو نیچے ڈھکیل رہا ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ اسی دنیا میں اسے کامیابی کی منزل سے، کامیابی کی بلندی سے نیچے آنا پڑے گا. اس کی خوشیاں کافور ہو جائیں گی اور ایسے حالت میں ہوں گی کہ اسے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور وہ پھر چاہے گا کہ اپنی کامیابی کو بچا لے، اپنی خوشیوں کو روک لے، تو
तो वो रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो सब चीज़ें उसके हाथ से निकल चुकी हैं। इसीलिए इंसान की कामयाबी और उसकी खुशी के बाद उसका बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है, एक बड़ी आजमाइश। अभी तक जो उसकी आजमाइश थी, उसका इम्तिहान था, वो मेहनत का था, मसाइल को बर्दाश्त करने का था, सब्र आजमाई का था, जद्दोजहद का था। वो स्ट्रगल कर रहा था, वो अपने रास्ते तय कर रहा था, वो कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा था, उसकी दिक्कतें, उसकी परेशानियां उठा रहा था। ये उसकी आजमाइश थी। अब वो कामयाबी पर पहुंच गया, तो अब उसकी एक दूसरी आजमाइश शुरू हो। यह आजमाइश उसे नजर नहीं आती, यह आजमाइश फिजिकल नहीं होती है, जिस्मानी नहीं होती है, इसकी वजह से महसूस भी नहीं होती है, लेकिन यह आजमाइश उसकी खुशियों को बाकी रखने के लिए और उसकी कामयाबी की बुलंदी को बरकरार रखने के लिए जरूरी। अगर वो इस आजमाइश में नाकाम हुआ तो उसकी सारी कामयाबी, सारी खुशियां उसके लिए काफूर हो जाती। तो इंसान, उसकी कहानी जो अपनी मंजिलों को तय करता हुआ धीरे धीरे कामयाबी तक पहुंचता है। आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने फरिश्तों के सजदे को देखा, उन्होंने अल्लाह तबारक तआला की नेमतों को महसूस किया, उन्हें कामयाबी मिली, और कामयाबी कहां तक ले गई उनको? जन्नत। जन्नत में अल्लाह तबारक तआला ने उनसे कहा कि जहां चाहो, जो चाहो इस्तेमाल करो, ऐश करो, खुश रहो। लेकिन आजमाइश उनके साथ थी, वो आजमाइश जिसे वो नहीं महसूस कर सके, वो आजमाइश जिसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह आजमाइश इन सारी खुशियों को बैक वक्त खत्म कर देगी। जो कामयाबी आपने साल में हासिल की है, जिस खुशी को पाने के लिए आपने अपने हजारों दिन लगाए हैं, वो खुशी और कामयाबी आपकी इस आजमाइश में नाकामी के बाद, इस आखिरी आजमाइश में नाकामी के बाद बैक वक्त खत्म हो जाएगी और लम्हा लगेगा। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आप आजमाइश में नाकाम होंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन सदियों की आपकी कामयाबी, वो नाकामी बदल जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह का एक हुक्म, एक दरख्त से करीब जाने का मसला, लेकिन वह अल्लाह के हुक्म और नाफरमानी का मसला हो। चुनांचे वो कामयाबी जो फरिश्तों के सजदे से लेके अल्लाह की नेमतों और अल्लाह की तख्लीक तक, जिससे वो सरफराज हुए थे, और फिर जन्नत में दाखिला और जन्नत की इजाजत और हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ये सारी खुशियां, सारा सब कुछ जो उन्हें नसीब हुआ था, वो एक आजमाइश के बाद सब का सब अल्लाह ने ले लिया। हाँ, वो संभल गए, उन्हें एहसास हो गया, अल्लाह से तौबा कर ली, एहसास हो गया, जो उन्होंने किया था उसका एहसास हो गया, जिस मकाम पर थे उस मकाम की आजमाइश का एहसास हो गया, और फौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर गए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना पहला नबी बना दिया। इस दुनिया में उतारने के बावजूद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, उनके तौबा को कबूल कर लिया, और फिर इस दुनिया में उन्हें पहला इंसान, पहला नबी बनाकर फिर अशरफुल मखलूकात की पहली फहरिस्त में रखा। इंसान जो कामयाब हो गया, जिसे खुशियां मिल गई, वो गौर करे अपने उन मरहलों पर, जिन मरहलों से गुजर कर उसे कामयाबी मिली, जिन मरहलों से चलकर वो आया है उसे खुशियां मिली है, और वो एक एक चीज का काउंट करे, हिसाब रखे अपनी एक एक मेहनत को और अल्लाह की एक एक नेमत को याद रखे, तो यकीन जानिए कि इस खुशी के मौके पर जो आजमाइश है उसमें भी वो कामयाब होगा, क्योंकि उसने अपने माजी को याद रखा है। जो माजी को याद रखता है वो हाल में गुम नहीं होता है, बल्कि उसका हाल और खूबसूरत बन जाता है, उसकी कामयाबी और अच्छाई में बदल जाती है, और वो इंसान खुश रहता है और इस दुनिया से खुश और कामयाब चला जाता है।